अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तीर्थंकर केवली परमात्मा ने पंचास्तिकायात्मक जो 5 अस्तिकायात्मक द्रव्य बताए। अब यहाँ पर इनका ही मुख्य लक्ष्य है कि अस्तिकायात्मक ऐसे 5 पदार्थ कौन कौन से हैं, क्या क्या। सर्वप्रथम जब तक द्रव्य भूत पदार्थों का स्वरूप बैठेगा नहीं, वहाँ तक आगे जाकर के जो इनका संयोग वियोग जिस तरह से होना है वो 2 पदार्थों के बीच में ही है पूरा व्यवहार। लेकिन इन सब के लिए साथ में आधारभूत ऐसा जो द्रव्य है वो जो है वो कौन कौन से हैं, कैसे कैसे द्रव्य, उनकी मुख्य बात यहाँ पर। तो ये जो है
अब यहाँ पर 5 द्रव्य आपको दिखाई दे रहे हैं। इन 5 में देखिए, पहला ये है आकाश द्रव्य। इसको भी आप आकाशास्ति काय के नाम से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब ये द्रव्य जो है पहला, वो भी नाम इसी संज्ञा में दीजिए। अब आपको ये ख्याल आ गया कि भाई ये 5 द्रव्यों में सबसे बड़ा आधारभूत द्रव्य जो है वो आकाश है। तमे नानकड़ू चित्र नहीं बनावता माजी, फूल पेज बनाओ आखो। आटलू आटलू नानकड़ू करशो पछी बीजू अंदर लखाशे नहीं, बीजू उमेराशे नहीं। एक खूणामां नानकड़ू आटलू बनावशो नहीं चाले। અને એવું ફૂલ બનાવો પૂરું ઘરે જઈને છોકરાઓને તમારા શ્રાવકને પણ શીખવાડી શકો, समझावी શકો। आकाशास्ति काय अन्य सब द्रव्यों के लिए आधारभूत द्रव्य जो है वो है आकाश द्रव्य। सबका आधार मतलब सबको रहने के लिए आधार माध्यम जो मिलेगा वो किसका मिलेगा? आकाश का मिलेगा। आकाश का माध्यम क्यों मिलता है? सबको जगह देने वाला द्रव्य जो है वो आकाश द्रव्य। अब इधर जो है दूसरा देख रहे हैं आप, धर्मास्ति काय। ये मैंने ये एरो इसको दिया, ये बाहर की जो व्हाइट लाइन है वो है धर्मास्ति काय का पूरा द्रव्य। अब एक है अखंड है पूर्ण द्रव्य, यहाँ से यहाँ तक मैंने किया। अब ये आपको ख्याल आ जाएगा। अंदर की जो दूसरी ये पीली लाइन जो है चल रही है, ये पीली लाइन को दिया है तीसरा नंबर अधर्मास्ति काय। आ रहा है ख्याल में आपको? अब ये 2 द्रव्य, इनके बारे में हम थोड़ा सा लास्ट टाइम नहीं सोच पाए थे, इस बार विचार करते हैं। तो ये दोनों द्रव्य अपने आप में इस प्रकार के ऐसे द्रव्य हैं। आ रहा है ख्याल में? अब धर्मास्ति काय का काम क्या है, अधर्मास्ति काय का काम क्या है? धर्मास्ति काय द्रव्य आपकी मूवमेंट्स के लिए मीडिया है। जस्ट लाइक द वाटर इज मीडिया फॉर टू फिश टू वॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक स्थानથી બીજા સ્થાને જવામાં ગતિ કરવાનું સહાયક સાધન દ્રવ્ય એ ધર્માસ્તિ काय। બોલો। बस बरोबर एक शब्द आगू पाछू नहीं करता, व्याख्या डेफिनेशन आप बिल्कुल परफेक्ट सही लिखोगे। अब जैसे धर्मास्ति काय आपको मूवमेंट्स के लिए, अब ये देखो ये जीव यहाँ है, इसको कल यहाँ जाना है। अब इस जीव को यहाँ से यहाँ जाना है, इसके लिए गति चाहिए, नहीं तो फिर कोई नरक में जाएगा नहीं, कोई कहीं पर भी मूवमेंट्स नहीं होगी उसकी। एक स्थान से दूसरे स्थान जाना आना तो पड़ेगा कि नहीं। अब इसके बाद में ये आया तीसरा नंबर, ये इसका अ खाली जोड़ा है, देखो अ इज फॉर नेगेशन। तो ये द्रव्य आपको उल्टा ऊपर से क्या है, अधर्मास्ति काय। अब गति के अपोजिट वर्ड क्या आएगा? जस्ट टू स्टैंड, स्थिर। હવે ગતિ કર્યા પછી ક્યાંક તો રોકાવું પડશે। અહીંયા જો આ આંગળી તમે હલાવી તો અહીંથી અહીંયા જઈને રોકાઈ તો ખરી, અહીંથી અહીંયા જઈને રોકાઈ તો ખરી। એ રોકાવામાં તમને જે સહાયક દ્રવ્ય બને, સ્થિતિ સ્થિરતા કરવામાં જે સહાયક દ્રવ્ય બને એનું નામ અધર્માસ્તિ काय। બોલો। बरोबर। एक आपको आकाश ने क्या किया है, जगह देने में जो सहायक बने वो आकाश, गति में जो सहायक बने वो धर्मास्ति काय। स्थिरता करने में, रुकने में जहाँ आपको जो सहयोग करे मीडिया द्रव्य वो अधर्मास्ति काय। ख्याल आया? तीनों की आवश्यकता है संसार के अंदर। ये 3 क्रियाएं जो है जीव को करनी है, और जीवों को या पुद्गल को जो भी करेंगे उनके लिए सहायक माध्यम द्रव्य हो गए। अब विदाउट द हेल्प ऑफ स्पेस नोबडी कैन स्टे। विदाउट द हेल्प ऑफ धर्मास्ति काय, द मोशन मीडिया द्रव्य, nobody can move from one place to another place, and without the help of adharmasthi काय media dravya nobody can stay anywhere। પેલામાં જગ્યા રહેવાનામાં સ્ટોપ થયો, રોકાવ। तो ये स्थिति स्थिरता बनाना है आपको, ये सहायक।
अब ये तीन मीडिया द्रव्य है, माध्यम द्रव्य है, सहायक साधन द्रव्य है, बट दे आर इनएक्टिव इटसेल्फ, दे आर नॉट दैट मच एक्टिव। लेकिन एक्टिव द्रव्य जो है चौथा पांचवा, पंचास्ती काय के ये पांच है, इन पांचों का हमने सम्मिलित एक नाम दिया है, ये पंचास्ती काय। यहाँ पर जो है आपने ये देखा कि पांच द्रव्यों का जो नाम लिया है, पंच ये तो खाली संख्या है, ये जो है ये संख्यावाची द्रव्य, संख्या किसकी, इन पांच की। अब ये पंचास्ती काय शब्द व पांच अस्ति काय, अब पंचास्ती कायात्मक ये पूरा जगत हुआ, आ रहा है ख्याल में आपको। अब इसके अंदर हमने जगत शब्द का नाम दिया है, दिस इज होल यूनिवर्स। अब ये यूनिवर्स पूरा हुआ, तो अब इसको आप क्या शब्द, डेफिनेशन क्या बनी, द होल यूनिवर्स इट इज ओनली द कंपाउंड फॉर्म ऑफ 5 एलिमेंट्स। आयु ख्याल में बोलो, આખું જગત શું છે, પાંચ દ્રવ્યોનું સમૂહાત્મક સ્વરૂપ છે। ના, હવે બ્રહ્માંડ તમારે, હા યુનિવર્સ એટલે જ બ્રહ્માંડ છે, એની વાત ના નથી, ખ્યાલ આવ્યો। આ બ્રહ્માંડ શબ્દ આ હિન્દુ ધર્મ વાળાએ વાપર્યો, બ્રહ્માના હિસાબે એમને આ શબ્દ બનાવ્યો, એટલે એમને હિન્દુ ધર્મે આ સંજ્ઞા આપી બ્રહ્માંડ। પણ હા, આપણે એને સંજ્ઞા આપી છે, હા, બ્રહ્માંડ એટલે લોક। પણ બ્રહ્માંડની બહાર જે આ આખું તમને મોટું દેખાય છે, એ આખું જે છે કોસ્મોસ છે। એટલે હવે એ કોસ્મોસને જ બ્રહ્માંડ કહેશે તો ફરક કેટલો પડી ગયો। લાસ્ટ ટાઈમ આપણે શીખ્યા હતા, અનંત અલોકાકાશનો અનંતનો ભાગ જ લોક છે, ખ્યાલ આવ્યો। એટલે અલોકાકાશ એટલું બધું અનંત ઘણું મોટું છે, એનું અનંતનો ભાગ જ લોક છે। બોલો, અલોકાકાશ ઘણું મોટું છે, અનંત ઘણું મોટું છે, એનો અનંતનો ભાગ જ લોકાકાશ। બસ, હવે જે છે તે બધું જ લોકમાં છે, અલોકમાં કંઈ જ નથી, એટલે અ અક્ષર લગાડીને અલોક સંજ્ઞા આપી છે। બોલો, જે છે બધું લોકમાં છે, લોકોમાં છે, પણ એ અલોકમાં કાંઈ જ નથી, એટલે એને અલોકની સંજ્ઞા। બસ, અ સ્ટેન્ડ્સ ફોર નેગેશન, લોકની આગળ અ અક્ષર જોડીને અલોક, તો એ અલોક થઈ ગયું। પણ હવે નામ શું પાડ્યું એને આખું, અલોકાકાશ। અલોકમાં આકાશ દ્રવ્ય છે, એટલે એક નામ બનાવ્યું। અલોકમાં આકાશ દ્રવ્ય છે, પણ આકાશ સિવાય બીજું કાંઈ જ નથી। હવે ખ્યાલ આવ્યો, આકાશ દ્રવ્ય છે, આકાશ સિવાય બીજું કાંઈ જ નથી, એટલે બીજામાં કોણ આવ્યું, આકાશ છે ખાલી, ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, દિવાસ્તિકાય, આકાશિકાય અને ઉદ્ગલ, એ ચાર નથી અને આકાશ છે, બીજું કાંઈ જ નથી। એનું મિનિંગ આ થયો, ક્યાં થયો, આ બહારના અલોકાકાશમાં, અને બધા જ એક જગ્યામાં સાથે છે, એ શું થયો, હા। એટલે બધા પાંચે દ્રવ્યો ભેગા છે, એક સાથે છે, એ લોક ક્ષેત્ર, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ હોલ યુનિવર્સ। પણ એકલું આકાશ જ છે ને બીજા ચારે દ્રવ્ય નથી, એ થઈ ગયો અલોકાકાશ। એટલે હવે શું કહેવાનું, અનંત ગણા અલોકાકાશના અનંતમાં ભાગનું જ લોક ક્ષેત્ર છે। હવે સમજીને બોલજો, અનંત ઘણા અલોકાકાશનો અનંતનો ભાગ જ લોક છે। બસ, હવે આગળ શું આવ્યું, જે છે તે બધું જ લોકમાં છે, અલોકમાં આકાશ સિવાય કંઈ જ નથી। બોલો, જે છે બધું લોકમાં છે, લોક સિવાય બહાર બીજું કશું જ નથી। આકાશ
આકાશ સિવાય હા હવે જો એક જ દ્રવ્ય આકાશ જે છે એ બંનેમાં વ્યાપક છે. બંનેમાં એટલે હા લોક અને અલોક. અહીંયા જે છે આ આમ કરવું એટલે અહીંથી અહીંયા સુધી આ આખું એક અખંડ આકાશ તમને દેખાશે, પણ એની વચ્ચે લોક આવ્યો. તો લોકમાં પણ છે આકાશ, અલોકમાં પણ છે, પણ બીજા ચાર દ્રવ્યો ફક્ત લોકની અંદર છે, અલોકમાં નથી. એટલે હવે બધો વ્યવહાર કોનો થવાનો? લોકનો. બધો જ વ્યવહાર કોનો? જીવ ભૂતગલ જાય આવે, ગતિ સ્થિતિ રહેવું કરવું બધો જ સંબંધ જે છે લોકમાં થવાનો છે. હવે લોકની બહાર ફક્ત આકાશ જ છે, કઈ નહીં. હવે અહીંયા જો આ બાઉન્ડ્રી આવી ગઈ, આ કોની બાઉન્ડ્રી થઈ ગઈ? લોકની બાઉન્ડ્રી થઈ. કોના કારણે થઈ? હા વેરી ગુડ. આ જે છે આખી બાઉન્ડ્રી જે થઈ છે એ આ લોકની બાઉન્ડ્રી, એટલે આ બાઉન્ડ્રીના કારણે આ લોક કહેવાય છે. ખ્યાલ આવી ગયો? હવે એ બાઉન્ડ્રી બની છે ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય ને અધર્માસ્તિકાય દ્રવ્યની. પાણીની અંદર કાચનો ગ્લાસ મૂકો તો તમને દેખાય પણ નહીં, ખબર નહીં પડે, પણ છતાંય પાણી ગ્લાસમાં પાણી છે, ગ્લાસની બહાર પણ પાણી છે. दोनों तरफ पानी दिखाई दिया. पानी एक अखंड द्रव्य है. पूरी टंकी के अंदर पानी आपका पूरा भरा हुआ है तो एक अखंड द्रव्य है. अब उसके बीच में आपने कांच का ग्लास रख दिया तो कांच का ग्लास ट्रांसपेरेंट है, आपको बाहर भी पानी दिखाई देगा, अंदर भी पानी दिखाई देगा. लेकिन अंदर का पानी जो अंदर अगर आपने पैक करके रख दिया तो फिर वो अंदर ही रहेगा, बाहर के साथ मिक्स नहीं होगा. किसके कारण? कांच की सरफेस के कारण. तो ये सरफेस यहाँ पर किसकी बनी है? धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय. આ બે દ્રવ્યો છે and it is transparent એટલે અરૂપી દ્રવ્ય છે, just like the glass of કાચ. એમ કરતા બે દ્રવ્ય જે છે સંપૂર્ણપણે અરૂપી અદ્રશ્ય છે. હવે ખ્યાલ આવી ગયો? इधर देखिए आप. अब ये पांचों द्रव्यों का this is the five compound form of the five elements is called the universe. बोलो माजी. Elements. Compound form of the five elements, that is universe. So universe is as a noun. Universe is not the separate individual element, because the elements are already five. And this is the compound form. Which one is compound form? The universe is the compound form. એટલે એ યુનિવર્સ લોક એ પોતે કોઈ અલગ સ્વતંત્ર દ્રવ્ય નથી, પણ પાંચ દ્રવ્યોનું સમૂહાત્મક સ્વરૂપ છે. એટલે એની નાઉન એટલે શું? એની સંજ્ઞા છે. પાંચ દ્રવ્યોની સામૂહિક સંજ્ઞા જે છે એ જગત છે. હવે ધ્યાન આપો, જો પાંચ દ્રવ્યો નષ્ટ થાય તો જગત નષ્ટ થાય કે જગત નષ્ટ થાય તો પાંચ દ્રવ્યો નષ્ટ થાય? What is the causal relation between two? The cause and effect. પાંચ દ્રવ્યો નષ્ટ થાય તો જગત નષ્ટ. શું કીધું? પાંચ દ્રવ્યો નષ્ટ થાય તો જગત નષ્ટ થાય. બોલો. बधाए बोलવું कंपलसरी છે. सबको बोलना है. किसी की भी बारी आए सब बोलेंगे तो મને સમજણ પડે, તમે સમજો. ખ્યાલ આવ્યો? હવે શું કે છે? अब दूसरे दुनिया के अन्य तुम्हारा टेबल ત્યાં છે. दुनिया के दूसरे सब धर्म अलग अलग क्या कहेंगे, वो कौन क्या कहेंगे, कौन क्या कहेंगे, कोई कुछ भी बोलेगा. ख्याल है कि नहीं? अब पूरे जगत को नष्ट कहने वाले, विनाशी कहने वाले, वो अनित्य है, नष्ट होते हैं, पूरा संसार सृष्टि नष्ट हो जाएगा. ख्याल है? हिंदू धर्म भी ऐसा ही कहता है. क्रिस्ती धर्म से द सेम मीनिंग. इस्लाम भी वही कहता है, सिर्फ महावीर स्वामी ना कहते. ख्याल है? महावीर स्वामी ने क्या कह दिया यहाँ पर?
five elements are permanent, and due to the permanency of the five elements, the whole universe is also permanent. બોલો. પાંચ જે દ્રવ્ય જે છે એ નિત્ય છે, એટલા માટે સ્વરૂપ બી સ આદિ અનંત કહેવાય. આમ ભેગો તો પૂરા શબ્દ નથી આવતા. પાંચ શબ્દ જે છે નિત્ય છે, એટલે આખું જગતનું સ્વરૂપ પણ નિત્ય જ રહે છે. બોલો. પાંચ દ્રવ્ય તે જ बीच का शब्द नहीं छोड़ेंगे आप. પાંચ દ્રવ્ય નિત્ય છે એટલે એનું બનેલું પાંચેનું કમ્પાઉન્ડ ફોર્મ એટલે એનું સામૂહિક સ્વરૂપ, એ સમૂહાત્મક, એ કોણ થયું? યુનિવર્સ. એ પણ નિત્ય જ રહે. જો પાંચ દ્રવ્યો નષ્ટ થાય તો જગત નષ્ટ થાય. પાંચ દ્રવ્યો નષ્ટ થાય જ નહીં તો જગત ક્યારે નષ્ટ થાય જ નહીં. હવે જકાર લગાડીને બોલવાનું છે તો એ ભાગ ફિક્સ થઈ ગયો. ખ્યાલ. મહાવીર કેમ બધાથી જુદા પડે? હવે તમે મેજોરિટીના હિસાબે ગણો તો બીજા બધા જ જે છે નાશ થાય એમ કહેનારા છે. મહાવીર એકલા જ છે તો એકલા તો મેજોરિટીમાં નથી. તો મહાવીરનું કેવું સાચું પડે, સાચું ઠરે કે બીજા બધાનું મેજોરિટીના હિસાબે સાચું ઠરે? કેવળ જ્ઞાન છે એટલે એનું સાચું. દુનિયામાં બધા કેવળ જ્ઞાન નથી માનો. હવે હમણાં તમે કેવળ જ્ઞાનની વાત પછી કરો. પહેલા પાંચે દ્રવ્યો જ પરમાનન્ટ છે. હવે કેમ પરમાનન્ટ છે? વી વિલ પ્રૂવ ઇટ. હવે આ પાંચે દ્રવ્યો જ પરમાનન્ટ દ્રવ્યો છે અને એનું જ કમ્પાઉન્ડ ફોર્મ આખું યુનિવર્સ છે. માટે જો દ્રવ્ય નષ્ટ થશે તો જ આખું જગત નષ્ટ થશે. દ્રવ્યો નષ્ટ નહીં થાય તો જગત ક્યારેય નષ્ટ થવાનું જ નથી. સમજાય છે વાત? બોલો. These five elements are permanent. એ નષ્ટ થવાના જ નથી ને જગત પણ ક્યારેક પણ નષ્ટ થશે જ નહીં. કેમ? એનું જ પાંચનું કમ્પાઉન્ડ ફોર્મ આ જગત છે. બરોબર કાર્ય કારણ ભાવ સાથે બેસાડવાનું છે. એના કારણે આ, એના કારણે આ. ખ્યાલ આવ્યો? જો પદાર્થ જ નષ્ટ થઈ જાય તો પછી જગત રહે જ નહીં, નષ્ટ થાય. હવે પદાર્થો નષ્ટ થવાના જ નથી तो जगत कभी नष्ट होने वाला ही नहीं है. आकाश, चलो आकाश संपूर्ण नष्ट हो जाएगा. आत्मा, आत्मा द्रव्य नष्ट થઈ જશે. धर्मास्ति काय नष्ट हो जाएगा, अधर्मास्ति काय नष्ट. खुदगल के एटम्स जो है वो नष्ट हो जाएंगे. नॉट ए सिंगल इज डिस्ट्रॉयबल. એક પણ જે છે આ પાંચમાંનું એક પણ નષ્ટ થાય એવું નથી. આ પાટના ચાર પાયા છે, એક તૂટે તો આખી પાટ પડે. આ પાંચમાંથી એક નષ્ટ થાય તો પણ જે છે આખું જગત નષ્ટ થાય છે. પણ એક પણ દ્રવ્ય નષ્ટ નથી એટલે બધા જ અવિનાશી. ખ્યાલ આવ્યો? વિનાશી દ્રવ્ય નથી, અવિનાશી દ્રવ્યો છે. તો હવે શું થયું કે એ પાંચનું કમ્પાઉન્ડ ફોર્મ જગત છે તો નાશવંત શું રહ્યો? That's why the five elements is permanent. Due to the permanency of five elements, the whole universe is also permanent. વાત પૂરી થઈ ગઈ. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે હવે એમાં permanence નો meaning શું થયો? Which remains in all the time, infinite past and infinite future. It remains in the infinite past time. It will remain in the permanent future time. Infinite future. અનંતા ભૂતકાળ પહેલા પણ જે અસ્તિત્વમાં હતું જ એ જ અનંતના ભવિષ્યમાં પણ અસ્તિત્વમાં રહેવાનું જ છે. That is called permanent. બરોબર છે? માજી બોલો. અનંત ભવિષ્ય કાળમાં પણ રહેવાનું જ છે માટે પરમાનન્ટ છે. બોલો. અનંત ભૂતકાળમાં આ શબ્દ વાપરીને બોલો. અનંત ભૂતકાળમાં જે હતું હા. અને
ભવિષ્ય અનંત ભવિષ્યમાં પણ રહેવાનું જ છે. હા બસ એને કહેવાય પરમાનન્ટ. બરોબર. હવે એ પાંચેમાં લગાડો. આકાશ પણ અનંતા ભૂતકાળ પહેલા હતું જ, અનંતા ભવિષ્યકાળ પછી પણ રહેવાનું જ છે. આ પાંચ સ્ટેટમેન્ટ પાંચે સેન્ટેન્સ માટે લખો. તમે બનાવીને લખજો, એક એક સેપરેટ બનાવીને લખો. બરોબર. અનંત શબ્દનો યુઝ કરી લખજો. અનંત ભૂતકાળમાં પણ આકાશ, આત્મા, જે નામો લખવા છે લખી લો, હતા જ, અને આગામી અનંત ભવિષ્યકાળમાં પણ એઝ ઇટ ઇઝ રહેવાના જ છે. માટે પરમાનન્ટ. પરમાનન્ટ માટે હિન્દી શબ્દ અવિનાશી, શાશ્વત. હવે આપણે ભૂતકાળ બોલ્યા, ભવિષ્ય બોલ્યા, એન્ડ પ્રેઝન્ટ વચ્ચે આવી ગયું એટલે એમાં શું લખાય? ત્રૈકાલિક. ત્રણેય કાળમાં જે દ્રવ્ય ત્રણેય કાળમાં એક સરખું અસ્તિત્વ ધરાવે એને કહેવાય શાશ્વત. જે દ્રવ્ય ત્રણેય કાળમાં એક સરખું અસ્તિત્વ ધરાવે એને કહેવાય શાશ્વત. હવે જો આજે તમે આ સત્ય સમજ્યા, બરોબર? આ એક વિષયનું સત્ય સમજ્યા, એની તમારી શ્રદ્ધા બને એટલે તમે બીજા કોઈ પણ ધર્મો કે ભાઈ યુનિવર્સ ઇઝ પેરિશેબલ, then you will not believe at all, એ તમારે માનવાનું નહીં. આ તમારું સમ્યક દર્શન આ વિષયનું થઈ ગયું. તમે ભણવા શેના માટે બેઠા છો? શું ભણી રહ્યા છો? શું સમજી રહ્યા છો? સર્વજ્ઞનું પરમાનન્ટ શાશ્વત વચન. તો હવે એમાં તો ચેન્જીસ થવાના નથી, તો તમારી બુદ્ધિમાં તમે શું કામ ચેન્જ કરો? સમજણમાં તમે તમારી માન્યતા બદલો નહીં. દુનિયામાં કોઈ પણ કંઈ પણ કહેશે, શું હવે તમારી નિષ્ઠા એક જ બની રહે આ સત્ય ઉપર, એ તમારું સમ્યક દર્શન. હવે નહીં બદલતા. હવે તમારે જેટલી વાર ખુલાસો કરવો હોય 100 વાર કરો, 100 પ્રશ્ન પૂછો, બધા જ પ્રશ્ન પૂછીને તમે એને ક્લેરિફાય કરો, નો ડાઉટ, બટ યુ વિલ નોટ ચેન્જ યોર મેન્ટાલિટી. You will not change the subtext subject in your mind. You will be firm on that. એટલે તમે એના ઉપર તમે બિલકુલ સ્થિર રહો. નહીં, the whole universe will never perishable because all the 5 elements are permanent. The universe is permanent. વાત પૂરી થઈ ગઈ. હવે દુનિયામાંથી કોઈ ધર્મ આવીને ગમે તે કહેશે, કોઈ દુનિયાના ભગવાન આવીને ગમે તે કહેશે, you will not change your mind. अभी ये तो थवानुज है ना. हिंदू धर्म में आएंगे तो बोलेगा हमारे ब्रह्मा ने उत्पन्न किया है और ब्रह्मा की इच्छा होगी तब उसका नाश कर देंगे, प्रलय आ जाएगा. शंकर जी की कब इच्छा होगी वो प्रलय कर देंगे, वो नाश कर देंगे. ये सब बोलने वाले बोलेंगे अलग अलग. बाइबल कहेगा कुछ, नाउ द टाइम ऑफ पास्ट विल कम. ख्याल आएगा. दे विल से अकॉर्डिंग टू द बाइबल द डे ऑफ जजमेंट. The day of judgment will come, the God will come, he will perish everything, અને પછી બધાનો એક એકનો ન્યાય કરશે. આ એમને બેસાડેલી એમની માન્યતાઓ છે. તમારે તમારા બેઝિક પ્રિન્સિપલ ઉપર ફર્મ રહેવાનું. You will not change your mentality at all. આ વાત થઈ. એવા જેટલા શાશ્વત સિદ્ધાંતોની વાતો આવે એનું તમે આખું લિસ્ટ બનાવીને તમારી અંદર સ્ક્રૂ ફિટ કરી દો, એ તમારું સમ્યક દર્શન થઈ જશે. સમ્યક જ્ઞાન, યુ આર ગેટિંગ ધેટ નોલેજ.
And if the knowledge is perfect, your faith must be perfect according to the knowledge. જ્ઞાન તમને સાચું મળી રહ્યું છે, એના આધારે તમારી શ્રદ્ધા એના ઉપર સચોટ બનાવતા જાઓ, બદલતા નહીં. કારણ દુનિયામાં રોજ કંઈક ને કંઈક બદલાશે, તમારી આગળ નવી નવી વાતો આવશે, પછી તમે કન્ફ્યુઝનમાં નહીં રહેતા. ડોન્ટ કન્ફ્યુઝ અવરસેલ્ફ. હવે ફામરો આપણું એચિવમેન્ટ એ છે. નહીતર તમે આજે હું જાઉં છું ને કાલે કંઈક બીજે જઈને ભણવા બેસશો ને વળી કોઈ બીજું ત્રીજું, તો તમારે એક વખત બસ પથ્થર કી રેખા હૈ. अब it will be no change at all. It will never change. अभी आपको फिक्स रखना है. कार्य कारण भाव शू कीधो अहियां जो आ पंचास्ति कायात्मकम जगत, 5 अस्थि कायात्मक जे छे ये जगत यूनिवर्स है. એટલે શું કીધું? યુનિવર્સ itself is not the separate individual identity. It is only the compound form of the 5 elements. That's why universe is only noun. It is only noun. It is not the separate individual identity, nothing. એનું કોઈ આ 5 અસ્થિ કાયાત્મક પદાર્થોથી એનું કોઈ સેપરેટ અલગ જુદું અસ્તિત્વ નથી. It is just the compound form of these 5. બસ આ ફિક્સ થઈ જવું જોઈએ. ખ્યાલ આવ્યો? નહીતર પછી તમે કન્ફ્યુઝનમાં જતા રહેશો. હવે આ સર્વજ્ઞનું સિદ્ધાંત છે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે સર્વજ્ઞનું કેવલીનું સિદ્ધાંત જે પરમાનન્ટ થઈ ગયું એ તમારે ફિક્સ રાખવું, તો આ સમ્યક જ્ઞાન થયું. હવે એમાં વેર દેર ઇઝ નો ડાઉટ એટ ઓલ. ખ્યાલ આવ્યો? કાર્ય કારણ ભાવની સાથે બરોબર જોડાઈ ગયો એટલે આ સમ્યક જ્ઞાન થયું. આ બેઝ છે આખો. તમે બીજા કેટલાય શાસ્ત્ર, બ્રાન્ચ ઓફ ડિફરન્ટ શાસ્ત્રને ભણશો, શીખશો, આ બધાનું બેઝ થઈ ગયું. હવે એમાંથી તમારે આ દ્રવ્યો અંદર જે છે, જે પ્રકારના જે દ્રવ્ય છે એની અંદરની વાત આપણે એ કરવાની કે આ દ્રવ્યોમાંથી અહીંયા આપણે એ ભાગ પાડો. હવે આ દ્રવ્ય જે છે અંદર, આ રૂપી દ્રવ્ય છે અને આ અરૂપી દ્રવ્ય છે. આ ટેબલ બનાવો. આ 2 પ્રકારના દ્રવ્ય અંદર થયા છે. હવે એમાંથી શું લેવાનું છે? આ એક જ દ્રવ્ય રૂપી છે. કયું? આ જે પૂતગલ દ્રવ્ય છે એ એક જ દ્રવ્ય રૂપી છે, એટલે આ પૂતગલ દ્રવ્ય નામ લખો અહીંયા. હવે એ સિવાયના કેટલા રહ્યા? બોલો, 4 કયા કયા? ધર્માસ્તિકા, અધર્માસ્તિકા, જીવાસ્તિકા અને આકાશ. બસ એ કેટલા થયા? આ 4 જે છે એ નામ અહીંયા લખો. એટલે આકાશ અંદરનું જે છે અરૂપી છે, ધર્માસ્તિકાય અરૂપી છે, અધર્માસ્તિકાય અરૂપી છે અને જીવ પોતે પણ દ્રવ્ય સ્વરૂપે અરૂપી. Now what is the meaning of અરૂપી? શું બોલ્યા? હા, એનું રૂપ રંગ નથી. એક જ સેન્ટેન્સ હું યુઝ કરો. રૂપ રંગ નથી એટલે શું? our eyes what is it getting? Only the colors. And the thing if had no colors, then your eyes will not get the subject of color. એટલે એના આ પદાર્થોને રૂપ રંગ નથી. 4 એટલે તમને આંખે દેખાવાના નથી. But if you are not looking with your naked eyes, you can't say that it is not existing. હવા નથી દેખાતી છતાંય હવાનું અસ્તિત્વ છે, ના પાડી શકાતી નથી. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે વસ્તુના હોવાપણા, ધ એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ, અસ્તિત્વની સાથે એના રૂપરંગનો કોઈ સંબંધ નથી. રૂપરંગ હોય તો જ એક્ઝિસ્ટન્સ કહેવું એ ભ્રમણા છે. હવે રૂપરંગ નથી છતાંય પદાર્થનું અસ્તિત્વ બરોબર છે. એટલે આ 4 જે છે, આકાશ પણ એવું છે. હવે આપણે રૂપરંગ નથી પણ જગ્યા તો મળે છે ને.